Merhaba. Merhabalar. Nasıl yardımcı olurum? Kaplumbağalara bakmıştım da. Kaplumbağalar burada, buyurun. Ya ben eve alacağım. Kız Evet. kardeşim de seviyor. Neyi de besleniyor? Yemle. Yemle. Ne yemi? Ne? Protein ağırlıklı bir yemleri var. Sabah akşam bir tane bırakıyorsunuz. 28-30 derece bir sıcaklık gerekiyor, su sıcaklığı. İsterseniz böyle bir bakın. Daha yakından bakın, bir göz teması kurun. Bayağı şirinler ya. Ne kadar güzel. Güzeller. En güzel renk de herhalde şu. 80 sene yaşıyorlar. Sizinle beraber bir ömür geçirecekler. Bunu mu beğendiniz? Ya aslında şu. O mu? Evet o güzel Tamam. Bu gay. bence. Gay. Ne? Gay, kaplumbağa gibi. Evet gay. Gay. Evet gay. Bu? O da gay. O da gay. Evet. Bu eşcinsel. Sıkıntı olmaz değil mi sizin için? Yok, bizim için bir sakıncası Tamam. yok. Zaten hediye olacak. Gay. Evet. Yani bulaşır mı? Bulaşmaz. Hastalık değildir. Bunlarda da mı varmış böyle şeyler ya? Tabii. Senin mı geçiyorsun yoksa harbiden? Yok Ya- sorun ciddiyim gerçekten bu şekilde. Peki bunun düzgünü yok mu? Yani düzgün, o da düzgün yani sağlıklı, son derece sağlıklı. Sağlıklı da yani gay diyorsun. Sizin için sıkıntılı bir durum mu? Herhalde yani. Bu dedim bu gay çıktı yani. Bu gay. Evet bakın şuradaki kaplumbağamız gay. Gay kaplumbağa mı? Yok size gelmez o gay mi? Yani Ben sizin konuşmalarınızı beğenmedim ama yakışmıyor size. Bırak kardeşim sen bunu satmak istemiyorsun herhalde bunu ya. niye satmak istemiyorum? Yok normal sen gay olmayan normal standart bir kaplumbağa ver. Vazgeçtim. Siz bilirsiniz. Şimdi gerçekten bir konuşayım çocuklarla. Ona göre karar vereceğim. Evet, Tamam siz mı? nasıl arzu ederseniz. Yani kusura bakmayın Ya biz yani. yine buradayız. Tamam. Sadece erkeklerle bir arada Tamam bulunuyor. istemem öyle şey. Siz nasıl arzu ederseniz. Hiç hoşlanmadım bu işten. Hiçbirini Yani- almadım. Gay olmayan o. Karıştırma. Tamam şunu istiyorsunuz. Gay Tamam, olmayan ben bunu aynen. Bu şekilde. Normal. Yok ben vazgeçtim. Siz bilirsiniz nasıl arzu Konuşmalardan ederseniz. sonra. Sizi rahatsız Hadi mı bırak. etti bu durum? Rahatsız ettin tabii. Παρακολουθήσαμε ένα βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας που με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο περνούν το μήνυμα της αγάπης, του μίσους, κυρίως του κοινωνικού ρατσισμού απέναντι σε όσους είναι ομοφυλόφιλοι. Και βεβαίως αυτό, κυρία Οικονομίδου, είναι ένα θέμα, καλώς ήρθατε. Η κυρία Κλεοπάτρα Οικονομίδου είναι υπεύθυνη έργου και επικοινωνίας. Έχω δίπλα μου το πρόγραμμα Δίπλα Σου. Και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επικοινωνούμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το πείραμα που παρακολουθήσαμε, από τη Διεθνή Αμνηστία βέβαια, είναι, ή το ρωτώ και θα μας πείτε εσείς, πολύ αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας όταν δεν μιλάμε για χελωνάκι, αλλά μιλάμε για άνθρωπο. Οι συμπεριφορές και η αντίδραση και η αντιμετώπιση, στην καλύτερη περίπτωση συνήθως είναι ίδιες, διότι υπάρχουν βεβαίως και περιπτώσεις βίας και σκληρής απομόνωσης. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σπουδαίο για μας που μπορούμε να βγούμε και να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Το συγκεκριμένο βίντεο αφορούσε χελωνάκια. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτές οι αντιδράσεις που είδατε ήταν πολύ χαλαρές σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και σε σχέση με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα δίπλα μας. Εμείς με το πρόγραμμα καταπολέμησης των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, πρόληψη και παρέμβαση και με τη συνέργεια 4 οργανώσεων, του Athens Pride, του Θεσσαλονίκη Pride, της Θετικής Φωνής και της ομοφυλοφιλικής και λεσβιακής κοινότητας Ελλάδος, που είναι και η οργάνωση Leader, αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Καταρχάς πρέπει να πω σε αυτό το σημείο και διαβάζοντας κάποια πράγματα, αλλά το είπατε και τώρα μόνοι σας, μπράβο που καταφέρατε να συνεργαστείτε. Είναι σπουδαίο. Έχετε έναν κοινό σκοπό, είστε η κάθε μία διαφορετική οργάνωση, στο ίδιο πεδίο, αλλά διαφορετική ταυτότητα η κάθε οργάνωση. Έχετε όμως έναν κοινό σκοπό, δεν θέλω να πω έναν κοινό εχθρό, διότι δεν πρέπει να βλέπουμε την κοινωνία ως εχθρό, όμως έχετε ένα σκοπό να βελτιώσετε διάφορες συνθήκες που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και βεβαίως να συμβουλέψετε, να προστατέψετε, να εκπαιδεύσετε από πολύ νωρίς
παιδιά τα οποία μπορεί να θέλουν να απευθυνθούν σε εσάς ή γονείς που μπορεί να θέλουν να απευθυνθούν σε εσάς. Και εκεί ακριβώς στοχεύουμε. Να πω ακόμα ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι από το Αλληλεγγύη Solidarity Now και επίσης μας στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και άλλες 7 οργανώσεις και μαζί με το δίκτυο φτάνουμε τις 21. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία με πολύ μεγάλη στήριξη και όπως λέτε δεν υπάρχει κοινός εχθρός, υπάρχει κοινό όραμα και αυτό είναι επίσης πολύ σπουδαίο. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί εξωπραγματικό, γιατί όλοι ξέρουμε πολύ καλά μέσα μας, είναι σαν ένα κοινό μυστικό. Αλλά η πρώτη ερώτηση, κλισέ, θα ήταν να σας ρωτήσω, όντως το 2016 σε μια ευρωπαϊκή κατά τα άλλα χώρα υπάρχει κοινωνικός ρατσισμός που προέρχεται ανάλογα με τη σεξουαλική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου? Νομίζω ότι την απάντηση δεν ξέρουμε όλοι μας. Αυτό είναι. Το φαινόμενο είναι ορατό. Υπάρχουν μάρτυρες, το βλέπουμε καθημερινά, το ξέρουμε, το βιώνουμε. Τα θύματα είναι μόνα τους. Δεν έχουν πού να το πούν, δεν έχουν πού να απευθυνθούν. Και όταν το θύμα είναι και ένα παιδί, το οποίο υφίσταται bullying, για παράδειγμα, ενδοσχολικό εκφοβισμό και βία στο σχολείο, στη βάση του σεξουαλικού του προσανατολισμού ή στη βάση της ταυτότητας φύλου, είναι σε ένα στάδιο μετάβασης μέσα στο σχολείο, υπάρχει το θέμα ότι δεν έχει πού να το πει, δεν έχει πού να στραφεί. Πολλοί καθηγητές δεν είναι ενήμεροι για το πώς να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα ή στέκονται και ενάντια. Στους γονείς ντρέπονται να το πούνε. Υπάρχει πολύ αυτό στην ελληνική οικογένεια. Παρόλο που ορισμένες οικογένειες έχουν πάρα πολύ αγάπη για τα παιδιά τους και επειδή το πρώτο έργο μας είναι η γραμμή ψυχολογικής στήριξης που έχουμε χτίσει, που είναι για λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικούς, τρανς, για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τέτοια παιδιά στην τάξη τους και για τους γονείς. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα γονέων που θέλουν να βοηθήσουν το παιδί τους και δεν ξέρουν τον τρόπο. Τηλεφωνήματα συγγενών. Γιαγιάδες μας έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν ξέρουν τι να κάνουν με τον εγγονό, προσπαθούν να καταλάβουν. Δεν ξέρει ο κόσμος. Έχει άγνοια. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα βήμα. Το ρωτάω αυτό γιατί ξέρουμε ότι όταν συμβαίνει κάτι μέσα στο σπίτι σου, δεν συζητάς πολύ γι' αυτό. Όταν συμβαίνει στο γείτονα, είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Και το έχουμε αυτό λίγο και στο DNA μας εδώ, στην Ελλάδα. Έχουμε λίγο αυτή την κουλτούρα. Όσο εξωστρεφείς είμαστε ως λαός, για όσα συμβαίνουν, το λέγαμε και στο διάλειμμα μαζί, για όσα συμβαίνουν μέσα στην πόρτα μας, τσιμουδιά, συνήθως. Αυτό, κατ' επέκταση, μας κάνει να μην γνωρίζουμε τα ποσοστά βίας καταρχήν, τα ποσοστά άλλου τύπου κοινωνικής απομόνωσης, αλλά το γεγονός ότι έχει αρχίσει ο κόσμος όχι απλά να μιλάει, αλλά ειδικά οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι συγγενείς έχουν αρχίσει να ρωτούν για τον τρόπο που θα προσεγγίσουν το παιδί, το μέλος της οικογένειας. Είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι. Είναι γιατί δείχνει και την ανάγκη για αυτό το πράγμα. Βέβαια έχουν και την ασφάλεια του τηλεφώνου. Δεν έχουν που να το πούν. Αν είναι από την επαρχία, είναι ακόμα πιο κλειστά τα πράγματα. Να μην το μάθουν στο σόι, να μην το μάθει η γειτονιά. Οπότε το τηλέφωνο τους παρέχει και μία ασφάλεια. Παίρνουν στο 11528, μιλάνε με τους ειδικούς ψυχολόγους μας, έχουν τη σιγουριά ότι είναι στο σπίτι τους, δεν βγαίνει παρά έξω, μαθαίνουν πώς μπορούν να το διαχειριστούν προσωρινά, ανώνυμα και εμπιστευτικά. Το επόμενο βήμα, το δικό σας, ποιο είναι? Καταγράφετε αυτό που θα σας πει ένα παιδί ή ένας γονέας. Σε ευχηθούμε ότι μπορεί να πάρει κάποιος εκπαιδευτικός κάποια στιγμή. Έχουν τηλεφωνήσει και εκπαιδευτικοί, βεβαίως. Και μάλιστα αναμένουμε τώρα και μια συνεργασία και με το Υπουργείο, μήπως μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν οδηγό για να πάει στα σχολεία σε συνεργασία με τη Σκωτία και με Ινστιτούτα εκεί. Η γραμμή ψυχολογικής στήριξης παρέχει 3 βασικές υπηρεσίες. Την ψυχοκοινωνική στήριξη και τη συμβουλευτική, αυτό που συζητάμε. Την έγκυρη παραπομπή σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται σε κάποια κατάσταση που θέλει να δει διαζώσεις κάποιον ψυχολόγο ή θέλει να απευθυνθεί κάπου αλλού. Γι' αυτό και έχουμε και τη δικτύωση και τη συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανώσεις που σας ανέφερα. Είναι πολύ σπουδαίο. Και ακόμα την παρέμβαση στην κρίση. Αυτό εννοούμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι, να βρισκόμαστε σε μια πολύ έκτακτη κατάσταση και να θέλουμε οπωσδήποτε εκείνη την ώρα να μιλήσουμε με κάποιον, να επικοινωνήσουμε αυτό που συμβαίνει. Παράδειγμα, ο κολλητός μου είναι στο δρόμο, οι γονείς του τον έδιωξαν από το σπίτι γιατί τους έκανε coming out. Μάλιστα. Αυτό είναι παρέμβαση στην κρίση. Μπορεί να καλέσει εμάς, να του δώσουμε έτσι μια κατεύθυνση, μια καθοδήγηση που μπορεί να πάει, να είναι ασφαλής εκεί που θα πάει.
Είναι σημαντικό ότι απαντούν στα τηλέφωνα ψυχολόγοι αποκλειστικά. Μάλιστα. Και είναι Καλά κάνετε σημαντικό και το ότι διευκρινίζετε υπάρχει αυτό. και η δυνατότητα βιντεοκλήσης με ειδικό ψυχολόγο που μιλάει την ελληνική νοηματική για βαρύκοους, βαρύκοες ή κοφούς, κοφές. Θα είμαστε δίπλα σας. Η γραμμή, εγώ να την επαναλάβω, είναι 11528. Είναι ανώνυμη η συνομιλία, δηλαδή δεν χρειάζεται να πείτε τα στοιχεία σας, ότι αυτά δημοσιεύονται κάπου και απαντούν ψυχολόγοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε ως κοινωνία να εξελιχθούμε. Είναι στη φύση του ανθρώπου, οπότε μπορεί αυτό το στοιχείο να μας κάνει και να το ελπίζουμε. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Εσείς μείνετε όμως στον Sky. Πριν